Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 23 about the chapter financial planning. I will appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. We will continue with the lecture. In the previous lecture, we finally were doing the problem about that walkie-talkie. And here we will start with the next problem now. That is problem number 8. Right? It is a starred problem from your book. So we will try to work on that. So this is problem number 8 from the practice set 4A. Is it 4A or 5A? I will confirm it. I think it is 4A. Yes, it is 4A. So this is the problem. See, what is the problem? A wholesaler of the electric goods for the taxable amount, wholesaler purchased electrical goods. Okay. So what is the data given? The wholesaler purchased electrical goods. Wholesaler, I will write WS, purchased electrical goods for the taxable value 1,50,000. Taxable value is rupees 1,50,000. This is given to you. The rate of GST is 18%. The rate of GST is equal to, it is 18%. So the GST paid by the wholesaler, see, whenever he purchased, so he paid, right? So GST paid by wholesaler, WS Mantomi, as it is written here, will be 18 upon 100 into that 1,50,000. So these 200 zeros will be gone. 1500 गुणिले 18 म्हणजे किती होईल बघा. 18 पंची 90 म्हणजे 18 शून्य. आधी हे 1500 आहेत त्यामुळे ही 2 शून्य असणारच. मग 18 पंची 90 त्याचे शून्य हातचे आले 9 आणि 18 एके 18 आणि 9 27. सो रुपीज 27,000 हे तुमचं GST पेड बाय दॅट होलसेलर 27,000 झालं. म्हणजे ITC फॉर द होलसेलर हाच त्याला आपण इन्कम टॅक्स क्रेडिट इन्कम टॅक्स नव्हे इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणतो. सो ITC फॉर होलसेलर is equal to this rupees 2 lakh. It is not, it is 27,000 rupees. How much it is? Rupees 27,000. This is ITC. Okay, so this is say result number 2. Okay, now wholesaler, see the given, further what is given? Wholesaler, he sold it to the retailer for the taxable amount 1,80,000. So what we will say? Wholesaler sold the same goods to retailer for the taxable amount rupees 1,80,000. So he took 30,000 as a benefit. GST same 18%. GST will not change. It is 18%. सो आउटपुट टॅक्स, कारण विकल्या वेळी त्याने जो टॅक्स कलेक्ट केला आपण त्याला काय म्हणतो? आउटपुट टॅक्स. सो इट इज 18% ऑफ धिस 1,80,000.
म्हणजेच किती होणार बघा, इट विल बी 18/100 इंटू दिस 1,80,000. Okay, so when you calculate this, it will be 3,000, but 32, it will be 18 आणि 18चा वर्ग 324 आहे ना, ही 2 शून्य कॅन्सल होतील, बरोबर ना. मग ही 2 शून्य उरली आणि 18चा वर्ग 324, त्यामुळे 324 वर 2 शून्य म्हणजे 32,400. हे काय झालं, दिस इज आउटपुट टॅक्स. सो होलसेलरचा जो टॅक्स इनव्हॉइस असेल त्याच्यामध्ये याच्या निम्मे CGST असेल आणि त्याचा तो जो 1/2 ऑफ GST इज CGST. Also it is same as SGST. I will expand this so that I will not need to erase. So now what I will say, wholesalers tax invoice CGST will be same as SGST and it is 1/2 of total GST. So it will be what, 16,200. So that is equal to 16,200 rupees. So GST payable by the wholesaler, you know now, GST payable by wholesaler, what will be that? Output tax minus ITC, right? It is output tax, actually minus input tax we can say, or it is called ITC. So it will be what? It will be 32,400 minus 27,000. म्हणजेच किती झाले, दिस इज इक्वल टू रुपीज 5,000. दिस इज रुपीज, दिस इज ऑल रुपीज. कॅल्क्युलेशनच्या मागे तुम्हाला रुपीज हे लिहावं लागेल. सो इट इज 5,400. ओके, सो त्याच्या निम्मे CGST असेल, पेएबल बाय होलसेलर. सो CGST which is equal to same as SGST payable by wholesaler will be what? This rupees 5,400 divided by 2, so it is rupees 2,700. 54 निम्मे 27, so rupees 2,700 payable by the wholesaler. The retailer sold it to the customer for the taxable amount 2,20,000. बरोबर ना, तुम्हाला दिलेलं आहे ना. आता त्यांनी काय सांगितलं इथे बघा, त्यांनी आपणाला दिलेलं आहे की रिटेलरने ते कितीला विकलं. ही सोल्ड इट, रिटेलरने पुढे ते विकलं ना टू द कस्टमर फॉर द टॅक्सेबल अमाऊंट रुपीज 2,20,000. सो नाव दिस स्टोरी विल प्रोसीड. हे जे 5400 आले, हे 5400 काय झाला, तो टॅक्स झाला टू बी पेड बाय दिस पर्सन. ओके, सो दॅट आपण याला जो इथे आपण 32,400 जो टॅक्स काढलाय ना, हा रिझल्ट आपण 3 म्हणूया, नंतर हा 5400 हा 4 म्हणूया. सर्व नीट मॅनेज करा त्या गोष्टी, ठीक आहे. नाव व्हॉट वी आर सेईंग, दिस टॅक्स 2700 एटसेट्रा, हा आपण रिझल्ट 5 म्हणू. नाव व्हॉट, रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर, म्हणजे ही चेन आहे, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर. त्यातलं होलसेलर टू रिटेलर याला आपण काय म्हणणार, B2B ट्रान्झॅक्शन्स. आता रिटेलर टू कस्टमर म्हणजे ते B2C ट्रान्झॅक्शन होणार. मग तिथे काय झालं बघा, रिटेलर, दिस इज ऑल गिवन टू यू इन द प्रॉब्लेम इट सेल्फ, यू रीड द प्रॉब्लेम प्रॉपरली. रिटेलर सोल्ड it to customer for the taxable amount 2,20,000 rupees, 2,20,000.
So now I will erase this. Already this has been used by us, and now I need more place. So I will erase all this part on the left side. I hope you have that. Otherwise you can revert back and see the video so that you can understand what was done in that part. See, this is the advantage of looking at video lectures, because you can go back any time, any number of times you need. So output tax for the retailer काय होईल? That is where we will calculate. Okay. So output tax for the retailer. Output tax for the retailer it is equal to 18%. So 18 upon 100 into 2,20,000. 2,20,000. So these two zeros will be gone. आणि तुम्हाला इथे 18 आणि 22 चा गुणाकार करायचा आहे. ही दोन शून्य तर आहेतच, त्यामुळे ती राहतील. आणि 18 आणि 22 चा गुणाकार म्हणजे किती होईल? 18 दुणे 36, त्याचे 6 हातचे आले 3, 18 दुणे 36 आणि 3 39. So it will be rupees 39,600. Correct? This is the output tax. Say this is result number 6. Retailer's tax invoice. So retailer's tax invoice for retailer's tax invoice for CGST. For CGST, same as SGST, it will be equal to 1/2 into GST. So it will be 1/2 into किती आलं? 39,600. So into 39,600. So what will be that amount? It will be 19,800 rupees. 19,800. ते बघा, 39ला 2 ने भागल्यावर 18चा 19चा भाग लागेल आधी. 19 दुणे 38 आणि उरले 1600. 1600ला 2 ने भागल्यावर 800 येतात, म्हणून 19,800. ओके. सो जीएसटी पेएबल बाय द रिटेलर. जीएसटी पेएबल बाय द रिटेलर. तो किती येणार बघा? इट विल बी आउटपुट टॅक्स मायनस आयटी. Output tax minus IT. So ITC, sorry, ITC. So it will be 39,600 आणि तो मगाचा किती आहे बघा? इथे आपण काढला होता ना 32,400, म्हणजे आधीच्या भागामध्ये तो होता. So it is what? 39,600. Okay, 39,600 minus 32,400 rupees. So it will be rupees 7200. आणि यातला निम्मे असणार CGST. So CGST will be same as SGST, and so it will be rupees 3,600 payable by the retailer. त्यामुळे आता जर तुम्हाला इनऑल टॅक्स इनव्हॉइस बाबत तिथे आपल्याला लिहायचं असेल तर ह्या सर्व व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या लक्षात घ्या आणि त्याच्यामधून आपणाला फायनल कन्क्लुजन काढता येईल. सो दॅट आय विल इरेज धिस पार्ट नाव. सी हाऊ लेंथी द प्रॉब्लेम वॉज, बट इट वॉज व्हेरी सिम्पल. सो हिअर नाव आय कॅन कन्क्लूड लाईक दिस, दॅट हू इज द पर्सन हू इज पेइंग दिस टॅक्सेस? होलसेलर. देन सेकंडली रिटेलर, and then customer. ओके, होलसेलर अँड रिटेल दोन्हीच लागणार आपल्याला. तर तिथे आता बघूया आपण जीएसटी पेएबल. हिअर ऑल्सो CGST पेएबल आणि SGST पेएबल. असं जर आपण एकत्रीकरण आता केलं तर होलसेलरच्या बाबतीमध्ये काय होणार? जीएसटी पेएबल 5400. ओके. सो रुपीज 5,400 आणि त्याच्या निम्मे म्हणजे रुपीज 2700. तसंच इथे पण रुपीज 2700.
इथे काय होईल रिटेलरच्या बाबतीमध्ये 7200 एकूण जीएसटी पेएबल इथे आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे ते 7200, त्याच्या निम्मे म्हणजे 3600 हा CGST असेल आणि तसंच इथे रुपीज 3600 हे SGST असतील आणि मग त्याच्यामुळे टोटल जो जीएसटी पे झाला तो 54 आणि 72 म्हणजे 172 आणि 476 आणि 50 म्हणजे 12600. सो रुपीज 12600 म्हणजेच 12600 आणि मग इथे किती होणार 6300. त्याच्या निम्मे ना 12च्या निम्मे 6 आणि 600च्या निम्मे 300 त्यामुळे 6300 आणि तसंच इथे हे जे SGST आहे इट विल बी रुपीज 6300. सो असे हे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स करावी लागतील. म्हणजे या प्रॉब्लेममध्ये त्यांनी काय केलं बघा, एक चेन जी असते ना, आपण ज्यावेळी हा मेन थिअरी शिकलो त्याच्यामध्ये त्यावेळी आपल्याला त्या चेनबाबत त्यांनी सांगितलं होतं की चेन काय असते. होलसेलर सेल्स टू कोण मॅन्युफॅक्चरर सेल्स टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर. म्हणजे आता काय होतं बघा, मॅन्युफॅक्चररकडून होलसेलर ते विकत घेतो म्हणजे त्याच्याकडे इनपुट येतं बरोबर ना. म्हणजे त्यावेळी जो जीएसटी तो पे करतो कुणाला पे करतो तो मॅन्युफॅक्चररला. दॅट इज द परचेस करतानाचा तो आहे तो आउटपुट टॅक्स तो इनपुट टॅक्स म्हणजे ITC ज्याला आपण म्हणतो. आता होलसेलरने काय केलं तो रिटेलरला विकला राईट ना, म्हणजे त्याने सेल केलं मग त्यावेळी जो जीएसटी तो कलेक्ट करणार दॅट इज आउटपुट टॅक्स. पुन्हा रिटेलरने काय केलं तो कस्टमरला विकला म्हणजे होलसेलर मॅन्युफॅक्चरर होलसेलरकडून घेतोय, होलसेलरकडून रिटेलर घेतोय, रिटेलरकडून कस्टमर घेतोय बरोबर ना. ज्यावेळी तुम्ही परचेस करता त्यावेळी जो काही जीएसटी पे करता तो इनपुट टॅक्स आहे. सेल करता त्यावेळी जो जीएसटी कलेक्ट करता तो आउटपुट टॅक्स आहे. मग हे आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स इज द जीएसटी पेएबल. सो हा जो त्यातला सूत्र आहे ना हे कायम तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. विथ धिस पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन्स और विथ धिस पर्टिक्युलर आयडिया वी शुड डू दीज प्रॉब्लेम्स. किंवा कठीण असं नाही आहे त्याच्यामध्ये. ॲज आय ऑलवेज टेल mathematics nothing is difficult. You have to understand the concept behind those problems. ठीक है. Now we will go for the some next problem. See what is the next problem. See it here. See problem number 9. I will just give you a hint of this problem and you can try this. See what is written there. Anna Patil, Thane, Maharashtra. Supplied vacuum cleaner to a shopkeeper in Vasai, Mumbai. So these are both things in Maharashtra. So supplier also and purchaser also both are in Maharashtra. So interstate calculation. It is a in-state calculation actually. Okay. For the taxable value rupees 14,000 and GST rate 28%. Shopkeeper sold it to the customer at the same GST rate for rupees 16,800. म्हणजे त्याने 2,800 रुपये त्याच्यावर फायदा घेतलाय. टॅक्सेबल व्हॅल्यू त्याची 16,800 आहे. फाइंड द फॉलोइंग. आय थिंक दिस इज व्हेरी सिम्पल. अमाऊंट ऑफ CGST अँड SGST शोन इन द टॅक्स इनवॉइस इश्यूड बाय अण्णा पाटील. अमाऊंट ऑफ CGST अँड SGST चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर इन वसई अँड व्हॉट इज द CGST अँड SGST पेएबल बाय द शॉपकीपर इन वसई ॲट द टाइम ऑफ फायलिंग द रिटर्न्स. So this is very straightforward problem. Nothing in this problem difficult. हीच चेन इथे आपणाला वापरण्यात आलेली आहे. बघा आउटपुट टॅक्स कलेक्टेड बाय अण्णा पाटील हा तुम्हाला कसा काढता येईल बघा फ्रॉम द शॉपकीपर. तर टॅक्सेबल अमाऊंट इंटू रेट ऑफ जीएसटी. त्याची टॅक्सेबल अमाऊंट किती आहे 14,400. अण्णा पाटीलने तो विकला ना, म्हणजे आपण इथे अण्णा पाटील हा मॅन्युफॅक्चरर मानू पाहिजे तर, आणि तो त्याने कुणाला विकला तर सप्लाईड म्हणजेच विकला तो व्हॅक्यूम क्लीनर टू अ शॉपकीपर इन वसई बरोबर ना. म्हणजे शॉपकीपर हा त्याचा कस्टमर झाला म्हणजे अण्णा पाटीलने विकलं बरोबर ना. सो त्याने आउटपुट टॅक्स कलेक्ट केला म्हणजे विकलं की आउटपुट टॅक्स मिळाला मला जो टॅक्स कलेक्ट केला तो फ्रॉम द शॉपकीपर. ते किती होणार टॅक्सेबल अमाऊंट इंटू द रेट ऑफ जीएसटी म्हणजे ते 14,000ला 28% तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार. ते जे काही येईल
ते तुम्हाला मेन इश्यू झाला. मग अण्णा पाटीलच्या इनव्हॉइसमध्ये CGST आणि SGST म्हणजे ही जी काय अमाऊंट येईल त्याच्या निम्मे असणार. असं हे सिम्पल कॅल्क्युलेशन आहे, त्याच्यामध्ये काही फारसं कठीण असं नाही आहे. सो आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर आय डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. आता हे सर्व तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. 9वा आणि 10वा प्रॉब्लेम आय लिव्ह यू ॲज अन एक्झरसाइज, अँड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर द प्रॉब्लेम सेट 4B. ओके, दोन्ही प्रॉब्लेम सेट झाले, त्याच्यामधल्या गोष्टी कळल्या. आता हा मी का तुमच्यावर सोडलाय प्रॉब्लेम, तर हा रेप्लिका आहे आधीच्या प्रॉब्लेमची. आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये जसं विचारलं एक चेन दाखवलेली आहे तशीच इथे चेन दाखवली. 10वा प्रॉब्लेम पण तसाच आहे. बघा तुम्ही, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेअर द टॅक्स इनव्हॉइस. बघा इथे होलसेलर दॅट पर्सन गेव द व्हॉट इज दॅट मोबाईल चेन ऑफ द टॅक्स इनव्हॉइस. तुम्हाला GSTचा रेट दिलेला आहे 12%. सो होलसेलर सप्लाइड आर्टिकल जे काय असेल ते 5,000 रुपयाला त्याने डिस्ट्रीब्युटरला विकलं. डिस्ट्रीब्युटरने ते 6,000 रुपयाला रिटेलरला विकलं. रिटेलरनं ते 6500 रुपयाला कस्टमरला विकलं. तर आणि तुम्हाला दिलेलंच आहे की 12% त्याचा रेट ऑफ GST आहे. सो आय थिंक यू कॅन कॅल्क्युलेट. आता होलसेलर डिस्ट्रीब्युटरला विकणार म्हणजे तो डिस्ट्रीब्युटरकडून 5,000 रुपये घेणार, पण त्या 5,000 वर GST घेणार. तो GST म्हणजे त्याचा आउटपुट टॅक्स झाला. आता डिस्ट्रीब्युटर होलसेलरकडून घेतो आहे आणि होलसेलर ते पुन्हा डिस्ट्रीब्युटर पुन्हा रिटेलरला विकतो आहे 6,000 किमतीला. ते म्हणजे तो रिटेलरकडून टॅक्स कलेक्ट करणार. तो या डिस्ट्रीब्युटरचा आउटपुट टॅक्स झाला. तसंच रिटेलर पुन्हा कस्टमरला विकतोय. ही चेन लक्षात घ्या तुम्ही. ज्यावेळी तुम्ही एखादी गोष्ट विकत घेता त्यावेळी जो GST पे करता तो त्याचा इनपुट टॅक्स झाला ज्याच्याकडून तुम्ही विकत घेतली. परंतु तो ज्यावेळी विकतोय तुम्हाला, लक्षात घ्या, तुम्ही विकत घेतलीत, तुम्ही विकत घेतल्यामुळे तुम्ही काय करणार, GST पे करणार. तो त्या माणसाचा म्हणजे तुमचा इनपुट टॅक्स झाला. ओके, तुमचा इनपुट टॅक्स म्हणजे त्याचा आउटपुट टॅक्स असतो, कारण तो कलेक्ट करतो टॅक्स तुमच्याकडून. असा हा साधा विषय आहे. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. तुम्ही ज्यावेळी विकता त्यावेळी ज्याला विकता त्याच्याकडून तुम्ही पैसे घेता ना. समजा तुम्ही 5,000 रुपयाला एखादी वस्तू विकलीत, त्याच्यावरच्या GST सहित तो GSTचा रेट तुम्हाला सांगितला जाईल. म्हणजे ते 5,000 रुपये प्लस GST असे तुम्ही त्याच्याकडून कलेक्ट करणार. मग तो तुमचा आउटपुट टॅक्स झाला. लक्षात घ्या. आणि आउटपुट टॅक्समधून इनपुट टॅक्स वजा करायचा म्हणजे दॅट इज द GST दॅट यू हॅव टू पे. ह्याच्या मागचं कारण काय बघा, ऑलरेडी तुम्ही काही GST त्या मॅन्युफॅक्चरला दिलेला आहात. जेव्हा तुम्ही परचेस केलं ना त्यावेळी काही GST पे केला, तो तुमचा इनपुट टॅक्स होता. आता तुम्ही जास्त किमतीला तो विकताय म्हणजे आता तुम्ही GST पुन्हा तुम्हाला कलेक्ट करावा लागणार. तो कशावर कलेक्ट करावा लागणार, समजा तुम्ही 5,000 रुपयाला ती वस्तू विकत घेतली, त्याच्यावर समजा 10% GST असेल तर 500 रुपये तुम्ही 5,500 रुपये त्याला भरणार. मग हे जे 500 रुपये तुम्ही भरलेत हा तुमचा इनपुट टॅक्स झाला. इनपुट होताना दिलेला टॅक्स. आता तुम्ही तो विकलात 6,000 रुपयाला 10%ने, समजा 10% हा GST असेल तर तुम्ही 600 रुपये 6,600 रुपये त्याच्याकडून घेणार. म्हणजे हा जो झाला ना 600 रुपये हा तुमचा आउटपुट टॅक्स झाला. मग त्याच्यामधून इनपुट टॅक्स वजा करा मागाचा, म्हणजे 100 रुपये तुम्हाला GST पे करावा लागणार. त्यातल्या निम्मे CGST निम्मे SGST. कारण ॲक्च्युअली त्याच्या आधी काही टॅक्स त्याने आपण दिलेलाच आहे त्या मॅन्युफॅक्चररला आणि त्याच्यामुळे ही चेन कंटिन्यू होते. ॲट एव्हरी स्टेज यू हॅव टू पे this GST. So keep all these things in mind and then study all these chapters. Okay, so I hope you understood whatever is discussed in this lecture. Only one problem we did and remaining 2 I gave you as an exercise with some hints. परंतु यातली आयडिया फार महत्वाची आहे, ती तुम्हाला कळणं, ती जर कळलेली असेल तर यातला कुठलाही प्रॉब्लेम करता येतो. थँक्यू.